ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Нашри ҷанбасӣ барномаи иттилоотии навид аст мустақиман манзури шумо. Дар студия Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назаршозода. Салом. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раҳбари олии инқилоби ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Оятуллоҳ Саид Али Хоманаӣ барқияи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. олиҷаноб хабари даргузашти фоҷиавии раиси ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ ва ҳайати ҳамроҳаш боиси андӯҳи гарони мо ва тамоми мардуми Тоҷикистон гардид. мо ба шахсияти Саид Иброҳим Раисӣ ҳамчун арбоби барҷастаи давлатӣ арҷ мегузорем. саҳми созандаи зиндаёдро дар рушду нумӯи ҳамаҷонибаи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои судманди Тоҷикистону Эрон ҳалли масъалаҳои минтақавию байналмилалӣ баланд арзёбӣ менамоем. дар робита ба ин талафоти бузург ба шумо олиҷаноб, мардуми дӯсту бародари Эрон, аҳли хонавода ва наздикони фавтидагон ҳамдардӣ ва таслияти самимии ин ҷонибро иброз менамоям. аз худованди мутаол барои шаҳидшудагон раҳмату мағфират ва ба мардуми кишвари дӯсти Эрон сабри ҷамил хоҳонам. дар ин лаҳзаҳои ғамангез дар канори Эрон ва мардуми он ҳастем. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муовини аввали раиси ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Муҳаммад Мухбир барқияи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. ҷаноби олӣ, хабари фоҷиавии даргузашти раиси ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ ва ҳайати ҳамроҳаш бар асари суқути чархбол боиси андӯҳи амиқи мо ва тамоми мардуми Тоҷикистон гардид. мо ба шахсияти арбоби барҷастаи давлатӣ Саид Иброҳим Раисӣ арҷ мегузорем ва нақши ӯро дар густаришу таъмиқи робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои гуногун ҷанба миёни Тоҷикистону Эрон ва ҳалли масоили умдаи минтақавию байналмилалӣ қадр мекунем. дар робита ба ин мусибати гарон ба шумо мардуми дӯсту бародари Эрон, пайвандону наздикони шаҳидшудагон ҳамдардӣ ва таслияти самимии инҷонибро изҳор намуда аз худованди мутаол сабри ҷамил хоҳонам. дар ин лаҳзаҳои ғамангез дар канори Эрон ва мардуми он ҳастем. بیستم مای اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اشتراک رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی راهبران یک قطار ساختارهای مرکزی کشور و وزارت و اداره‌های جمهوریوی مشورت کاری دایر نمودند. در مشورت نخست مسائل وابسته به برطرف نمودن عاقبت‌های آفت‌های طبیعی در منطقه‌های گوناگون کشور، تعمیر و باز نمودن راه‌های دیده و رساندن کمک‌های ضروری به مردمی ضرر دیده بررسی شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان دایر به این مسائل و همچنین برای اجرای سپارش‌های روز 9 مارس در ملاقات با نمایندگان فعال اهل جامعه و خادمان دین داده شده، از جمله برای تامین ولایت قانون و امن و ثبات استوار در جامعه به مسئولین سپارش‌های مشخص دادند. имрӯз ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар 10-умин форуми ҷаҳонии об дар шаҳри Балии ҷумҳурии Индонезия иштирок намуд. гузориш дар ин бора. 20 май дар шаҳри Балии ҷумҳурии Индонезия форуми 10-уми байналмилалии об оғоз гардид, ки дар он ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода иштирок намуд. дар ҷаласаи ифтитоҳии форум сарвазири мамлакат таъкид кард, ки ҳадафи Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳалли мушкилоти обу иқлим ва таъмини ҳаёти осоишта барои мардуми сайёра равона карда шудааст. Тоҷикистон дорои захираҳои бои гидроэнергетикӣ буда, ташаббусҳои ҷаҳонӣ дар масъалаи обу иқлим ва пиряхҳо ба нафъи тамоми мардуми сайёра нигаронида шудааст. иттилоъ дода шуд, ки шаҳри Душанбе аз 10 то 13 июни соли 2024 мизбони конференси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад ва ҳозирин барои иштироки фаъолона дар он даъват карда шуданд. ҳамчунин дар доираи форуми 10-уми байналмилалии об мулоқоти сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо президенти Индонезия Ҷоко Видодо баргузор гардид.
ضمن واخوری مسائل همکاری تاجیکستان و اندونزیا در بخش‌های مختلف از جمله تحکیم زمینه‌های حقوقی، رشد رابطه‌های تجارتی اقتصادی، جلب سرمایه، آب و انرژتیکا، صنعت، نقلیات، فرهنگ، معارف و مبارزه با خطر و چالش‌های معاصر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین طرف‌ها راجع به برگزاری کنفرانس سوم بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 مبادله افکار نمودند. امروز در شهر دوشنبه آزمون چهارم جمهوریوی دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان برای دریافت جام ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان برگزار شد. جزئیات بیشتر در شرح خبرنگاران ما. چهارمین آزمون جمهوریوی دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی تاجیکستان برای دریافت جام ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان به کار خود آغاز بخشید. به خاطر باز هم بهتر به راه ماندن آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس سال‌های 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف آزمون مذکور برای بار چهارم دایر کرده می‌شود. دلربا منصوری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان برگزاری این آزمون را که میان دانشجویان مکتب‌های عالی مملکت از جانب دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان چون عنعنه همه‌ساله دایر کرده می‌شود اقدام مهم و سریع ارزیابی کرد. تاکید شد که این تدبیر برای تطبیق ثمرناک 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اینچنین سال معرفت حقوقی تاثیر جدی رسانیده در سوادناکی دانشجویان نقش کلیدی خواهد داشت. چهارمین آزمون جمهوریوی جام ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان بین مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور برگزار گردیده ایستاده است. آزمون از روی 6 رویه فن‌های دقیق و بخشیده چطوری که ما می‌دانیم سال 2024 رو پیشوای معظم ملت همچون سال معرفت حقوقی اعلان داشتند. در آزمون مذکور امسال یک نامیناسیون نو از فن حقوق نیز جاری کرده شد. مقصد از برگزار نمودن آزمون جمهوریوی این پیش از همه بلند برداشتن تفکر اقتصادی، تفکر حقوقی، همچنین بلند برداشتن تفکر دانشجویان وابسته به علم‌های دقیق، ریاضی و طبیعت شناسی می باشد. همچنین مقصد از برگزاری چنین آزمون دریافت استعدادها، دریافت دانشجویان بالاوقات و در این زمینه آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص می باشد. در آزمون مذکور از 28 مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور زیاده از 170 نفر دانشجویان در 6 بخش اشتراک دارند. در سالهای صاحب استقلالی مملکت با توجه مخصوص دولت و حکومت به سمت معارف و علم این ساحه رشد نموده همه‌ساله یک قطار آزمون و المپیادها میان دانشجویان و خوانندگان برگزار کرده می شود. مقصد از برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها بهتر کردن صفت تحصیلات و هوسمندگردانی دانشجویان لیاقتمند و صاحب استعداد می باشد. این نکته را عبیدالله اسرارزاده رکتور دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان ضمن افتتاح رسمی آزمون مذکور تاکید داشت. در ادامه چاره‌بینی برآمد کنندگان از کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ذکر داشتند که برگزاری آزمون مذکور در تبلیغ دانش‌های نظریوی، دریافت استعدادهای جوان، انکشاف دادن نیروی عقلانی، بلند برداشتن سویه دانش، معرفت و جهانبینی و سطح تفکر دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی نقش کلیدی خواهد داشت. امروز در مرکز اکسپو دوشنبه تحت سرپرستی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بخشیده به روز جوانان تاجیکستان هفته علم، تکنولوژیا، اینوواسیا و اختراعکاری نورسان و جوانان شهر دوشنبه زیر عنوان دوشنبه شهری هوشمند برگزار گردید. در این مراسم راهبریت و نمایندگان یک قطار وزارت و اداره‌ها و خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی پایتخت اشتراک نمودند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان. قبل از برگزاری مراسم افتتاحی نمایش دستاوردهای علمی و اینوواسیونی و تکنیک و تکنولوژی مؤسسه‌های اینوواسیونی و تکنولوژی علمی و تعلیمی شرکت‌های بخش آیتی حدود شهر دوشنبه برگزار گردید. در نمایشگاه اداره و تشکیلات نامگوی لایحه و محصولات خود را به نمایش گذاشتند. مهمانان و اشتراکداران در نمایشگاه با دستاوردهای مذکور شناس شده برگزاری نمایشگاه مذکور را عامل مهمی بیدار نمودن انگیزه شوق و رغبت خوانندگان به آموزش فن‌های طبیعی دقیق و ریاضی ارزیابی کردند. در همکاری با شریکان کره انستیتوت کره
دانشجویان ما یک اختراع کردن که ربات پپ نام دارد. تجهیزاتش از طرف کره دسترس کرده شد، اما برنامه‌اش رو دانشجویان ما نوشتند که عین زمان برای کارکرد در رستوران ها یا اینکه در مکتب ها برای آموزش استفاده بردن می شود. نام این پپ وظیفش از می تواند که همچون معلم شده درس دهد، می تواند همچون پیشخدمت کار کند و می تواند که همچون نمایش دهنده پرزنتوات کردن یگان کارهای علمی یا اینکه یگان کارهایی که به ساحه علم وابسته است. در مراسم افتتاح هفته نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، مؤسسه‌های دولتی مرکز رشد استعدادهای سرریاست معارف شهر دوشنبه، مرکز تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیون شهر دوشنبه، نمایندگان وزارت و اداره‌ها، دایره وسیع آموزگاران و خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه اشتراک نمودند. معاون رئیس شهر دوشنبه دلبر عادلزاده هدف تشکیل این هفته را بلند برداشتن شوق و هوس خوانندگان به آموزش فن‌های تعلیمی، تشکیل دادن ملکه‌های علمی و جستجویی خوانندگان، بیدار نمودن شوق و ذوق آنها به کار مستقلانه و سعی دادن مهارت جوانان عاید به استفاده تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی مربوط دانست. اطلاع داده شد که هفته علم، تکنولوژی، اینواسیون و اختراعگری نورسان و جوانان شهر دوشنبه بار اول در چنین سطح تشکیل و برگزار می‌گردد و این تصمیم امروز و آینده توجه خوانندگان و آموزگاران و هواداران سرشماری تکنولوژی‌های اطلاعاتی را به خود جلب می‌نماید و بر روند اختراعگری و نوآوری و آموزش علم‌های دقیق و ریاضی تأثیر عمیق می‌رساند. طبق قرار داخدار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از 20 می تا 25 در شهر دوشنبه هفته علم، اینواسیون، تکنولوژی و اختراعگری نورسان و جوانان شهر دوشنبه برگزار کرده می شود. در دایره هفته چاره‌بینی‌های گوناگون عاید به تکنولوژی اینواسیونی برای آموزگاران و خوانندگان شهر دوشنبه برگزار کرده می شود. از جمله چاره‌بینی‌های مهم هفته فوروم جوانان و نورسان شهر دوشنبه می باشد که 2 روز دوام می‌کند و در آن زیاده از 200 نفر خوانندگان اختراعات و نوآوری‌های خود را معرفی می‌نمایند. فوروم مذکور از روی 5 نامیناسیون برگزار کرده می‌شود. اینچنین در دایره هفته آزمون آموزگاری معاصر، آزمون بهترین کابینت فنی تکنولوژی اطلاعاتی و آزمون علم و عمل برگزار کرده می‌شود. قابل به ذکر است که هفته علم، تکنولوژی، اینواسیون و اختراعگری نورسان و جوانان شهر دوشنبه تا 24 می ادامه کرده. در دایره آن آزمون و چاره‌بینی‌های گوناگون عاید به علم، تکنولوژی، اینواسیون و اختراعگری در بین خوانندگان و آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی پایتخت گذرانیده می‌شود. در شهر کولوب جلسه جمعیتی عصب‌شناسان شهر و ناحیه‌های منطقه کولوب برگزار گردید. در این همایش متخصصان ساحه عاید به طرز تشخیص و طبابت، استفاده تجهیزات معاصر ساحوی و دیگر امکانیت‌های این بخش تندرستی کشور ابراز اندیشه کردند. در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر کولوب به نام رحمانزاده رحمت‌الله عزیز جلسه جمعیتی عصب‌شناسان شهر و ناحیه منطقه کولوب بخشیده به یادداشت پروفسور رحمانزاده رحمت‌الله عزیز برگزار گردید. در این جلسه از حیات و فعالیت رحمت‌الله رحمانزاده، خدمت‌های او در رشد و نموی ساحه عصب‌شناسی معلومات دادند. ابراز گردید که محض همین گونه دکتران اختصاصمند توانستند با کارهای عملی و مقاله‌های علمی خویش در رشد ساحه تندرستی کشور سهم ارزنده گذارند. نتیجه این است که با دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی کشور ساحه تندرستی خیلی رشد کرد. بسیار نوآوری‌های بزرگ شده است، چون که ما سال‌های پیش یگان که در مغز سر خونروی میشید ما با شهر دوشنبه، تشکیل و دیگر جاها روان میکردیم. این خوب پیشروی را بینید که امروز همون ساعت همون منوت در طبابتخانه ها گرفته بیمارها رو جراحت میکنند، سر وقت تشخیص میگذارند، سر وقت طبابت میکنند. یعنی تمام شرایط ها برای معالجه و درست ماندن تشخیص تیارن و ما طبابت رو پیش میبریم.
дар ин ҷаласа иштирокчиён маърузаҳо оид ба мавзӯъҳои вазъи соҳаи асабшиносӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб, бемории полирадикулонервопатия, Гиея-Барре, ботулизм ва фалаҷи кӯдаконаи майнаи сар ва чанди дигар пешниҳод карданд. Дар идома оид ба мавзӯъҳои пешниҳодшуда ва тарзи ташхису табобати бемориҳои асаб суолу ҷавоб сурат гирифт, ки ба суоли иштирокчиён мутахассисони соҳа ҷавобҳои мушаххас доданд. Ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. ба муносибати рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар мамлакат ҳамоишҳои гуногун ҷараён доранд. Дар иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба ин муносибат маҳфили адибони ҷавон баргузор гардид. Нотиқон зимни ин ҳамоиш пиромони нақши ҷавонон дар адабиёти муосир ибрози андеша карданд. Гузориш дар ин бора. мафтуна қосимзода аз зумраи он адибони ҷавонест ки бо шеърҳои пурмазмуну навқаламонаи хеш миёни адибони мо шинохтаву номвар шудааст. ӯ чанд сол аст ки бо шеърҳои тозаву нигоҳи рангинаш вориди олами адабиёт гардида, дар маҳфилу чорабиниҳои гуногун шеърҳои хешро бисёр ҳам зебо қироат мекунад. дар иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ки бахшида ба рӯзи ҷавонон маҳфили адибони ҷавон баргузор гардид, мафтуна ва дигар адибони ҷавоне ки тоза ба олами адабиёт ворид шудаанд, иштирок карданд ва шеърҳои пурмазмуни хешро қироат намуданд. баргузор шудани чунин маҳфилҳо на танҳо барои савияи дониши ҷавонони мо зиёд мекунад, онҳоро ҳавас метиҳад ки онҳо ҳам қалам ба даст бигиранд, ҳамон истеъдоде ки дар онҳо наҳуфтааст, ҳамона равнақ бахшанда онҳо ҳам эҷод кунанд. ин адибои ҷавони мо нависандаҳо ва шоирҳои бузурги ояндаи мо бошанд. албатта бо маслиҳат ва машварат бо ҳамсолони худ, бо устодони азиз, инҷо мебинем нависандаҳои халқи Тоҷикистон, шоирҳои халқи Тоҷикистон омадаанд барои дастгирӣ, барои яъне ки ино намунаи ибрати моанд, ино ифтихори моанд. маҳфили навбатии адибони ҷавон бахшида ба рӯзи ҷавонон баргузор гардида, дар баробари 10 нафар адибони ҷавон, шоирону нависандагони шинохта низ ширкат доштанд. муовини раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Ато Мирхоҷа иброз дошт ки адибони ҷавон ҳамеша нигоҳи тоза доранд ва ба он мавзӯъҳое даст мезананд ки дар олами адабиёт воқеан ҳам навгонӣ аст. дар анҷоми маҳфил ба чанд нафар аз адибони ҷавон аз ҷониби Кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ифтихорнома ва сипосномаҳо тақдим гардид. вилояти Хатлон минтақаи аграрӣ буда, дар ҳама шаҳру ноҳияҳои он аксарияти сокинон ба кишоварзӣ машғул мебошанд. ноҳияи Кушониён дар самти истеҳсоли сабзавоти барвақтӣ миёни дигар шаҳру навоҳии вилоят пешсаф аст. ҳамасола деҳқонону кишоварзони ин минтақа талош мекунанд ки яке аз аввалинҳо шуда дастранҷи заҳмати худро ба бозорҳои мамлакат бароранд, зеро заминҳои дар ихтиёр доштаашон дурусту оқилона истифода мегардад. гузориши ҳамкорони мо пиромони ҳамин мавзӯъ омода шудааст. наздик ба 2 моҳ аст ки хоҷагидорону деҳқонони ноҳияи Кушониён дастранҷи хешро ки пухта расидаасту барои ҷамъоварӣ омода аст, хун дошта ба бозорҳои мамлакат мебароранд. булғорию бодринг ва помидор аз зумраи он маҳсулоти кишоварзист. чун барзгарони ин минтақа дар самти гармхонадорию парвариши иномгӯи маҳсулот таҷрибаи кофӣ доранд, ҳамасола ҳосили фаровон ба даст мегиранд. 180 гектар замин ба парвариши помидор, бодринг ва қаламфури булғорӣ пешбинӣ шуда буд ки дар ҳамаи гармхонаҳои саҳмдорони ҷамъияти мо ки бо парвариши сабзавотҳои барвақтӣ машғуланд, дар бисёр нашрномаи хуб карда буд. имсол аз охири март гуфтан мумкин аст ки бодринг барои чиндан ва ба бозорҳо пешниҳод кардани хоҷагиҳо сар шуда буд ва то имрӯза зиёда 800 тонна мешавад ки ба бозорҳои дохили ҷумҳурӣ истеҳсоли бодринги барвақтиро пешкаш намуда. бояд гуфт ки хоҷагии деҳқонии Ёр Маҳмад аз ҷумлаи хоҷагиҳои помидоркор дар ноҳия ба ҳисоб рафта, ҳар сол нави тухмиҳои кишчавандаро тағйир медиҳад. чун бо ин роҳ навъҳои сифатан хубу ҳосилхез ва ба касалиҳо тобоварро муайян карда, дар баробари ба даст гирифтани фоида ба дигар хоҷагиҳо барои интихоби тухми тавсия медиҳанд. варданза, рунер, замира чизое ки ҳар сол мешунондем, имсол ҳам шунондем, бо 2 намуди дигар илова кардем да ба хотири бинем ки нисбати ҳамдигараш чӣ бартарӣ доранд. ҳосилнокишу баъзеш
زیادتر میشه، بعضیش کلانتر میشه، بعضیش سرخی بلند میشه که در بزرگ طلبات های خچبو دارن یا که پیشپزیش یا که مثلا توباوریش با کسل ما لیگیانر شنوندیم یک نمودی نو بعد ماتریل شنوندیم. aynı حال همش ای سببی که ما خیلی کم و بیش تجربه همی کار داریم نگاه بینه که همی پامیدور طلب میکنه ما همی را نگاه بینش تا حد امکان حرکت کردیم که سری وقت براه مانیم و حاصل دلخواه نصیب باشه امروز جمع آوریش سر کردیم ده. همین گونه حاصل در گرمخانه‌های ناحیه کوشانیان فراوان است و پخته رسیده. دهقانان هم سرگرم کار بندی جمع‌آوری و با فروش گذاشتن محصول دسترنج خویش هستند. تلاش میکنند بدون تلف یافتن حاصل فراوان را غون داشته نرخ نوار را در بازارها معتدل گردانند. وابسته تجربه‌ای که ما خودمان داریم رفته با از دیگر دهقانایی که تجربه دارند تجربه می‌آموزیم، می‌بینیم، می‌پرسیم. همین سمت خودمانه با خوبتر براه ماندن حرکت میکنیم. هر یک وجب همین زمین ما ثمرناک استفاده میبریم. ما همین تر تازه مثال برده در بازار با فروش میبریم در امنیت عضوقواری سهم خودمون میگذاریم. از جهت مزهش، از جهت تر تازه بودنش توجه همو خریدارا مثلا مردم با خودشو بسیارتر جلب میکنن. همین محصولاتی که وطنی هستند. در واقع مهنت حلال و رعایت درست اگروتکنیکای کیش به دهقانان امکانیت می‌دهد که از نهال پامیدور و بادرینگ و بلغوری گرمخانه‌های خود حاصل دلخواه به دست گیرند. با این وسیله هم در تامین بازار به محصولات تر و تازه وطنی سهم گذارند و هم روزگار خود را بهسازند. ترغیب غایه‌های وطنداری و خودشناسی ملی محور فعالیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را تشکیل داده در این سمت یک قطار تدبیرهای عملی کرده می‌شوند. بخشیده به 30 سالگی تشکیلیابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در دایره چهاربینی‌های ماهواره جوانی تحت عنوان ترنم وطنداری در ناحیه فرخار همایش فرهنگی سیاسی دایر گردید. در ناحیه فرخار بخشیده به استقبال 30 سالگی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در دایره چهاربینی‌های ماهواره جوانی تحت عنوان در سیاست پیشوای ملت استواریم همایش سیاسی و فرهنگی دایر گردید. چهاربینی مذکور با دستگیری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فرخار برگزار گردیده در آن نمایندگان بخش کار با جوانان و ورزش، شعبه معارف ناحیه، نمایندگان تشکیلات‌های جمعیتی جوانان سازندگان وطن، گروه اوانگارد نزد شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه فرخار، دیگر جوانان فعال و گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. در این همایش رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فرخار محمد ولیزاده، معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه فرخار و نمایندگان شعبه معارف ناحیه راجع به مسئله‌های پیشگیری شامل شوی جوانان با جریان‌های اکستریمیستی و تروریستی، پیشگیری واریدشوی فرهنگ بیگانه، ترغیب ارزش‌های ملی، تقویت بخشیدن احساس وطن‌دوستی و وطن‌پرستی، ترغیب دستاوردهای استقلالیت، استفاده مقصدناک تلفن‌های موبیلی و جلب نمودن جوانان سینی دعوتی به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برآمد کردند. در قسمت دیگری چهاربینی اینامگوی محصولات دستی تیار نموده هنرمندان محلی از قبیل دوزندگی و بافندگی، قراقدوزی و چکندوزی، ریسندگی و نقشدوزی با نزاکت و زیبایی هنرهای مردمی به نمایش گذاشته شده منظور بینندگان گردانیده شدند. دستاوردهای ورزشکاران جوان از مسابقه‌های جمهوریوی و سطح بین‌المللی یکی از قسمت‌های دیگر این چهاربینی دقت اشتراکچیان چهاربینی را به خود جلب کرد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه فرخار برای برنامه اطلاعاتی نوید. آزمون جمهوریوی علم فروغی معرفت که چند سال است تحت سرپرستی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار می‌گردد باعث شده است که آموزش فن‌های ریاضی دقیق و طبیعی میان خوانندگان و دانشجویان بیشتر گردد. همین حالت در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 5 شهر دوشنبه به نظر رسیده خوانندگان آن به دستاوردهای نظررس نائل می‌گردند. همکارانمان موضوع را ادامه می‌دهند. نه، بلکه 4 اعضا
муродулло носиров дар муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 5 шаҳри душанбе ба ҳайси омӯзгори фанҳои физика ва математика дарс мегӯяд. омӯзгори ҷавон иштирокчии озмун олимпиадаҳои байналмилалӣ мебошад. соли 2023 муродулло дар олимпиадаи байналмилалии авроосиё ширкат варзида, ҷои сеюм ва дар олимпиадаи шаҳри марсели фаронса соҳиби ҷои аввал гардидааст. маҳз барои ҳамин дастовардҳои назаррасаш роҳбарияти муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 5 пойтахт ба ӯ масъулияти бузург омода кардани хонандагон ба олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявиву байналмилалӣ ва озмунҳои дохилии ҷумҳуриявиро бовар кардаанд. имрӯз дар литсеи рақами 5 ба ҳайси омӯзгори фанни математика кор ба фаъолият мекунам ва шогирдонро албатта барои озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат бисёртар аз фанҳои физика ва математика тайёр карда истодаам ва шод аз он ҳастам ки насли наврас ба ин фанҳо имрӯз роҳ овардааст ва илм фуруғи маърифат як сабабе шуд ки боз кӯдакон ба фанни риёзӣ зиёдтар шавқу рағбат кунанд. аллакай талошҳои роҳбарияти литсеи рақами 5 шаҳри душанбе ва муродулло носиров самар овардаанд. имрӯзҳо муҳассилини литсей дар озмуну олимпиадаҳо фаъолона ширкат намуда сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. зимни як чорабинии роҳбарияти муассиса аз ширкати фаъолонаи хонандагон дар сабқатҳои фаннӣ ёдовар шуда зикр доштанд ки муваффақияти ҳар кадоме аз онҳо боиси хушҳолии омӯзгорон аст, зеро дастболо гаштани муҳассилин гувоҳи он аст ки кӯшиши устодон дар самти таълиму тарбияи насли наврас бенатиҷа нест. дар ҳамин маросим роҳбарияти муассиса чанд тан аз хонандагонро ки дар олимпиадаҳои фанниву озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ аз ҷумла давраҳои аввали озмунҳои фуруғи субҳи доноии китоб аст ва илм фуруғи маърифат ғолибият ба даст овардаанд бо ифтихорнома сарфароз гардониданд. бояд гуфт ки дар доираи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 таваҷҷӯҳ ба ин фанҳо дар муассисаҳои таълимии миёна ва олии касбӣ дучанг гардида, натиҷаҳо сол аз сол беҳтару хубтар ба назар мерасанд. ҳамин гуна омӯзгорони муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 5 шаҳри душанбе нақша доранд ки дар самти омода намудани муҳассилин ба озмуну олимпиадаҳо кӯшиши бештар ба харҷ диҳанд то натиҷаҳои хонандагон дар даврҳои баъдӣ низ назаррасу боиси ифтихор бошад. даври аввали озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст дар ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳри норак баргузор гардид. дар ин марҳилаи озмун 928 нафар довталаб дар фазои муносиб иштироки озодона намуда ҳунару қобилият ва маҳсули заҳмати худро дар назди якамон муаррифӣ карданд. гузориши ҳамкорамон Салоиддин Неъматов дар ин хусус. дар шаҳри норак даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст баргузор гардид ки дар он хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабиву миёна, умумӣ ва намояндагони касбу кори гуногун фаъолона иштирок намуданд. дар маросими ифтитоҳи озмун намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр вобаста ба тартиби баргузории ин чорабинӣ маълумот дода иброз доштанд ки барои дар сатҳи баланди ташкилӣ ва шаффоф доир шудани озмуни мазкур ҳамаи шароитҳои лозима фароҳам мебошад ва иштирок дар он озод аст. зикр гардид ки бо ташаббусу дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қатори самтҳои гуногуни илму маърифат ба самти китобдорӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. мушкиле дорам зи донишманди маҷлис бозпурс. тавба фармоён чаро худ тавба камтар мекунанд? дар даври аввали озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст дар шаҳри норак зиёда аз 3000 нафар довталабон аз ҳисоби хонандагон, фаъолон, зиёён аз ҷумла занони хонашин фаъолона иштирок намуданд ки аз онҳо 950 нафарашон ба даври шаҳрӣ роҳ ёфтанд. дар даври якуми озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст аз муассисаи мо 104 нафар хонанда ширкат варзида 69 нафари онҳо ба даври дуюми озмун яъне шаҳрӣ роҳхат гирифтаанд. ман ҳамчун омӯзгор ба дар назди худ тасмим гирифтем ваъда медиҳем ки насли навраси ояндасози миллатро дар рӯҳияи ватандӯстӣ арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ ва омӯхтани таърихи миллати худ тарбият намуда насли ояндасози миллатро барои ояндаи давлат омода хоҳем кард. аз шавқу рағбати баланди иштирокчиён маълум гардид ки ҷараёни озмун хеле ҷолиб ва таъсирбахш буд. довталабон ки аксарияташонро хонандагони муассисаҳои таълимӣ ташкил медод, мазмуну муҳтавои китобҳои хондаашонро бо як самимияти хос шарҳ медоданд. фуруғ
کائنات از آفتاب است. فروغ آدمیت از کتاب است. به کتاب این دوستان بنیاد ما نارفشن است. تیره و تاریک همچون خانه بی‌روزن است. در هفته آزمون معلوم گردید که اشتراکچیان ما با یک تیاری فعالانه در آزمون اشتراک نموده ایستادند و هیئت حکمان خلاصه خود را میبرند که بهترین اشتراکچیان آزمون به دور سیوم ولایتی را ختم می‌یابند. مورد ذکر است که مساعدت فعال این تشبث سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان یعنی راهاندازی گردیدن آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است برای بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، دریافت چهره‌های نو سخنوری و سخندانی، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی و انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودشناسی، غنی گردانیدن ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی و بلندگردانی دایره زباندانی میان قشرهای مختلف جامعه از جمله خوانندگان و دانشجویان همه زینه‌های تحصیلات و شهروندان کشور طول چند سال اخیر بر اعلی مشاهده می‌گردد. صلاح‌الدین نعمتов، محمودجان زیاویدین برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر نورک. اسفره از شهرهای قدیمه آسیای مرکزی به حساب رفته دارای تاریخی بوی و رنگین است. حفظ میراث گران ارزش این شهر باستانی در آثارخانه تاریخی کشورشناسی محفوظ می باشد. در همین مؤسسه به مناسبت روز بین المللی آثارخانه ها برای ساکنان روزی درهای باز گذرانیده شد. در شهر اسفره بخشیده به روز بین المللی آثارخانه ها روز درهای گشاد اعلام گردیده است که خوانندگان و کلانسالان از آثارخانه تاریخی کشورشناسی شهر اسفره دیدن نمودند. هنگام بازدید دایر به تاریخ خلق تاجیک از دوره قدیمترین تا زمان امروزه شناس شدند. آثارخانه تاریخی کشورشناسی شهر اسفره در مرکز شهر اسفره جایگیر شده. فعالیت خود را 9 ایول سال 2002 رسما آغاز نموده است. هدف از باز کردن این آثارخانه شناخت تاریخ، بلند برداشتن فرهنگ و مدنیت در جامعه و حمایت حقوق و منفعت‌های جامعه می باشد. آثارخانه از ذخیره بازیافت‌های نادر خلابای بوده. آن دارای زیاده از 3575 نامگوی اکسپونات‌های تاریخی عبارت است. فرقیت آثارخانه از دیگر آثارخانه‌ها در آن است که خود این بنای تاریخی بوده در موضع تاریخی جایگیر است. آثارخانه تاریخی کشورشناسی شهر اسفره تاریخ بیش از 100 ساله داشته. در آن چیزهای غیر عادی زیاد دارد. در دیوارهای آثارخانه آثار تیری بسمجیان دیده می شود. اینچنین در این آثارخانه زندانی زیر زمینی دیده می شود که محض به خاطر چنین چیزهای تاریخی و غیر عادی آثارخانه تماشابینان زیادی دارد. با مناسبت این روز سعید، روز بین خلقی آثارخانه ها برگزاری این چاره‌بینی گفتم ممکن است که این یک نشان خودشناسی است، چون که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از روز اولی به سر قدرت آمدن خود ما را به سوی خودشناسی دعوت می‌کردند و در یکی از پیام‌های خود چنین گفتند: عالمان و دانشمندان ما را ضرور است که تاریخ ملت خود را، عنعنه‌های سنتی را جدی‌تر آموزند، چون که تاریخ خلق تاجیک خود یک مکتب بزرگ خودشناسی است. باید هر یک شخص قهرمانی و کارنمایی‌های فرزندان را آموزند و بهر جوانان آن چیز تقریب کنند. در همین آثارخانه پیشتر جای همون رسمی حکومت جای داشت. وقتی که گنرال اینجا ضبط کرد سال 1896 اینجا تیرپرانی‌های زیاد شد. همه آثار تیرپرانی حالی هم در همین بنا هست. در دیوار بیرونی بنا سراغ‌های باقی مانده همین تیرهایی که سال‌های همین 1896 تا 1919 کردگی باقی مانده هم. بنا را وقتی که می‌سازن خشتی همین بنا از خطای آورده شده با واسطه اسباب عرابه آورده ساختن. در اینجا زندان جای دارد، حالی هم زندان هست. این زندان ساختگی نیست، این زندان حقیقی است. همون سالهای قبلی در این زندان آدمایی که گناه میکردن یکان خیلی همچون جزا میدادن در زندان محکم میکردن و همین شعبه‌ای که هست میبینید یکی از اساسگذاراش من بودم سال 1980 اینجا نه. لیکن این شعبه حاضر ترقی کرده است نظر به آن سالهای 1985 حاضر با اکسپونات‌های گوناگون
بوی کرده شدگی، غنی کرده شدگی، خوسه های حیوانات، خوسه های پرنده ها، مرغ ها، خزان ها هستند. این چیزا علاوه کرده شد برای معرفتی همون خواننده رو برداشتن، برای کشاورزی کشاورشناسی رو برداشتن. خیلی زحمت کشیدن. حاضر کارمندان حاضری آثارخانه بسیار زحمت کشیدن که این آثارخانه باز هم بهتر و غنی‌تر سازند. به این مناسبت واخوری سابقه‌داران ساحه با تماشابینان برگزار گردیدند. سابقه‌داران از تاریخ آثارخانه شهر اسفره و قدیمی بودن نگاره‌ها و اسباب‌های قدیمی در آثارخانه بوده نقل کرده با خوانندگان صحبت کردند. олимон баъд аз омӯхтани геологияи кӯҳи ҷиза дар наздики қоҳира ба хулосае омаданд ки тахтасангҳо барои сохтмони аҳромҳои фиръавнҳои миср тавассути шохаи нил оварда шуданд. ҳунарпешаи шинохтаи Голливуд Ричард Гир ҳамроҳ бо ҳамсараш Алехандра Силва дар ҷашнвораи 77-уми Кан иштирок карданд. шарҳи ин ва чанд хабари дигар аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбатии барнома манзуратон мегардад. тахтасангҳо барои сохтмони аҳромҳои фиръавнҳои миср тавассути шохаи нил оварда шуданд ки баъдан онҳо аз байн рафтанд. олимон баъд аз омӯхтани геологияи кӯҳи ҷиза дар наздики қоҳира ки аҳроми Хеопс дар он ҷойгир аст ба чунин хулоса омаданд. тибқи таҳқиқот аз ҷумла таҳлили тасвирҳои моҳвораӣ чанд ҳазор сол пеш шохоби нил дар наздики пойтахти кунунии миср ҷорӣ мешуд ки шохаи аҳрамат номида мешуд. олимон бар ин боваранд ки масъалаи бинокориро барои сохтани аҳромҳо тавассути шохаҳои он овардан мумкин буд. ба андешаи онҳо мавҷудияти шохоби нил дар платои ҷиза ки баъдан нопадид шуд шарҳ медиҳад ки чаро тасмим гирифта шуд ки пирамидаҳо дар ин ҷо бунёд карда шаванд. муҳаққиқон ҳамчунин бар ин назаранд ки дарёи нил ҳамеша ба муҳоҷират майл дошт ва мардуми он маҷбур буданд ки дар баробари дарё ҳаракат кунанд. барои исботи ин назария онҳо чунин далелро мисол меоранд ки дар давоми чанд сад соли охир дарёи нил ба самти шарқ чанд километр кӯчидааст. ҳунарпешаи шинохтаи Голливуд